Hello student, welcome to the online class. Today we are going to learn about measurement. Measurement भनेको के हो त भन्दा measurement भनेको नाप तौल यस्तैलाई नै measurement भनिन्छ जो हाम्रो डेली युजमा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. Measurement has a great importance in our everyday life. This is because measurement helps in selling and buying goods. Measurement हाम्रो दैनिकी जीवनमा अति नै आवश्यक छ किनभने यसले हामीलाई केही कुरा किन्न र बेच्नमा मद्दत पुर्याउँछ. Measurement is required in performing varieties of experiments in lab. Measurementले ल्याबोरेटरीजहरुमा के गर्छ थुप्रै किसिमको एक्सपेरिमेन्टहरु गर्नको लागि पनि मद्दत पुर्याउँछ. It is also essential in making food and machines, manufacturing chemicals and instruments and sewing clothes etc. भन्नाले यसले के फूड मेडिसिन्स अनि केमिकल्सहरु बनाउन कुनै इन्स्ट्रुमेन्टहरु बनाउन र के कपडा सिलाउनको लागि पनि मद्दत पुर्याउँछ. कपडा सिलाउँदा मेजरमेन्ट गरिन्छ नि कति साइज के हो भनेर हो त्यस्तोमा नि मद्दत पुर्याउँछ. Similarly, construction of houses, bridges, roads, etc. also requires measurement. त्यसैगरी घर बनाउँदा अनि के भन्छ रे ब्रिजहरु बनाउँदा बाटोहरु बनाउँदामा पनि मेजरमेन्ट अति नै आवश्यक हुन्छ. Therefore, it is necessary to take the exact measurement of an unknown quantity of an object. त्यसकारणले कुनै अब्जेक्टको हामीलाई के मेजरमेन्ट थाहा पाउनको लागि यो आवश्यक छ. Thus, measurement is the comparison of an unknown quantity with a known quantity. त्यसकारणले मेजरमेन्ट भनेको के हो त कम्पेरिजन गर्ने हो. कुनै हामीलाई केही नथाहा भएको वस्तुसँग कम्पेरिजन. जस्तै हामीले के चिनी किन्न गयौं भने हामीलाई चिनीको कति केजी छ भनेर त थाहा हुँदैन नि तर एउटा 1 केजीको ढक बराबर त्यो चिनी 1 केजी दिन्छन् नि हैन त्यो मेजर गरेर दिन्छन्. त्यस्तै most of the object have length, mass and volume. धेरै जसो अब्जेक्टहरुको के हुन्छ लेन्थ, मास र भोल्युम हुन्छ. Length, mass, volume are called physical quantities as they can be measured. अनि लेन्थ, मास, भोल्युम चाहिँ के हो एउटा फिजिकल क्वान्टिटी जुन मेजर गर्न सकिन्छ. Thus, the quantity that can be measured directly or indirectly are called physical quantity. त्यसकारण त्यस्तो क्वान्टिटी जुन डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली मेजर गर्न सकिन्छ त्यसलाई नै के भनिन्छ भन्दा फिजिकल क्वान्टिटी भनिन्छ. Time, area, temperature, acceleration, velocity, etc. are some other examples of physical quantities. The most common measurement which we need in daily life are measurement of length, mass, time, temperature, area and volume. In this lesson we are going to study about the measurement of area and volume. Systems of measurement. Measurement को system. There are different system of measurement used in the world. FPS, CGS and MKS are some main system of measurement. संसारमा धेरै किसिमको मेजरमेन्टहरु छ जस्तै FPS, CGS, MKS चाहिँ मेन हुन्. तीमध्ये मेन हुन् मेजर गर्नको लागि. SI system is extent form of MKS system. SI system चाहिँ MKS system को अलि extend form हो. These systems use different units to measure the physical quantity of the same kind. Now FPS system, the system of measurement in which length is measured in foot, mass in pound and time in second is called FPS system. त्यस्तो सिस्टम जसमा लेन्थलाई फुटमा मेजर गरिन्छ, मासलाई पाउन्डमा र टाइमलाई सेकेन्डमा मेजर गरिन्छ भने त्यो FPS system हो. Now CGS system, the system of measurement in which length is measured in centimeter, mass in gram and time in second is called CGS system. त्यस्तो सिस्टम जसमा लेन्थलाई सेन्टिमिटरमा, मासलाई ग्राममा र टाइमलाई सेकेन्डमा मेजर गरिन्छ त्यसलाई के भनिन्छ भन्दा CGS सिस्टम भनिन्छ. अनि MKS सिस्टम,
In this system, length is measured in meter, mass in kilogram, and time in second. It is also called metric system. त्यस्तो सिस्टम जसमा लेन्थलाई मिटरमा, मासलाई किलोग्राममा र टाइमलाई सेकेन्डमा मेजर गरिन्छ त्यसलाई नै एमकेएस सिस्टम अथवा मेट्रिक सिस्टम भनिन्छ. नाउ SI system. The full form of SI system is System International D Units. This system is in fact the improved and modified form of MKS system of measurement. SI system को full form के रहेछ भन्दा System International D Units रहेछ र यो चाहिँ MKS system को modified अथवा improved के भन्छ अरे form रहेछ. This system is accepted for all scientific measurements. सबै साइन्टिफिक मेजरमेन्ट गर्नको लागि नै यो सिस्टम एक्सेप्ट भएको रहेछ. इट इज नन एज द मोस्ट एडभान्स सिस्टम अफ मेजरमेन्ट र यसलाई सबैभन्दा एडभान्स सिस्टम अफ मेजरमेन्ट पनि मानिदो रहेछ अथवा भनिदो रहेछ. The system of measurement accepted by the International Convention of Scientists held in France in 1960 is called SI system. In measurement, there is involvement of units. Due to it, the system is also called the system of units. Units are the reference standards by which physical quantities can be measured. The SI units are divided into two groups. They are fundamental unit and derived unit. SI unit लाई चाहिँ दुईटा भागमा डिवाइड गरेको छ, दुईटा ग्रुपमा. तिनीहरू चाहिँ फन्डामेन्टल युनिट र डिराइभ युनिट हुन्. Now, fundamental unit and derived units. Physical quantities are classified into two. They are fundamental units, second derived units. अब हामी फन्डामेन्टल युनिटको बारेमा केही जान्न जान्छौँ. This unit which is independent of any other units of physical quantities is called a fundamental unit. जो अर्कामा भर पर्दैन, जो स्वयंमा भरपूर्ण छ त्यो युनिटलाई के भनिन्छ भन्दा फन्डामेन्टल युनिट भनिन्छ. This unit can neither be derived from nor be split into other unit. यसलाई न अरूबाट डिराइभ गर्न सकिन्छ भने न यसलाई तोडेर अरू बनाउन सकिन्छ. There are 7 fundamental units which are listed below in the table. 7वटा रहेछन्. लेन्थ, फिजिकल क्वान्टिटी छ, अनि नेम अफ युनिट छ, अनि सिम्बल छ. लेन्थको युनिट के रहेछ भन्दा मिटर, त्यसको सिम्बल चाहिँ एम रहेछ. अनि मासको किलोग्राम अनि केजी रहेछ. टाइम सेकेन्ड अनि एस. टेम्परेचरलाई को युनिट केल्भिन रहेछ र त्यसलाई केले डिनोट गरिदो रहेछ भन्दा केले. इलेक्ट्रिक करेन्टको एम्पियर अनि ए. ल्युमिनेस इन्टेन्सिटीको क्यान्डेला सिडी. अमाउन्ट अफ सब्सटेन्सको मोल एमओएल भनेर सिम्बल रहेछ अथवा डिनोट गरिदो रहेछ. 7वटा फिजिकल क्वान्टिटीहरू रहेछ. अब डिराइभ युनिट. The unit which is expressed in term of 2 or more fundamental unit is a derived unit. त्यस्तो युनिट जुन 2 या 2 भन्दा बढी फन्डामेन्टल युनिटबाट बनिएको हुन्छ त्यसलाई नै डिराइभ युनिट भनिदो रहेछ. Derived units are obtained from the division and multiplication of 7 fundamental units. फन्डामेन्टल युनिटको डिभिजन अथवा मल्टिप्लिकेसन भएको बाट अप्टेन जुन हामीले पाइन्छ नि त्यसलाई नै तिनीहरू नै के हुँदो रहेछ भन्दा डिराइभ युनिट हुँदो रहेछ. फर इक्जाम्पल, द युनिट अफ भेलोसिटी इज मिटर पर सेकेन्ड, एम पर एस, विच इज डिराइभ युनिट. यहाँ दुईटा फन्डामेन्टल युनिट छ नि, एउटा मिटर अर्को सेकेन्ड. त्यो के भयो, दुईटा फन्डामेन्टल युनिट भएको कारणले नै यो मिक्स अप भएर बनेको कारणले नै यो डिराइभ युनिट भयो. This is because it is obtained from the division of 2 fundamental units, meter and second. The names and symbols of some derived unit are given in the table. यहाँ हामीले हेर्न सकिन्छ यो बक्समा के भन्छ फिजिकल क्वान्टिटी देख, अनि नेम अफ युनिट देख, अनि सिम्बल, अनि बेसिक युनिट इन्भल्भ देख. यो टेबलमा हेर्न सकिन्छ. अब एडभान्टेजेस अफ एसआई युनिट. अब एसआई युनिटको एडभान्टेजहरू के रहेछ त.
SI units are well defined and accepted as standard unit all over the world. अब SI युनिटलाई के गर्छ बढी अलि राम्रोसँग डिफाइन गरिएको छ अनि त्यसलाई संसारभरि नै एक्सेप्ट गरिएको छ. All the derived units can be formed from 7 fundamental units. र सबै derived unitहरू fundamental unitबाटै बनाउन सकिन्छ. It is a metric system. It means the multiples and the sub-multiples of SI unit can be expressed in power of tens. It makes the calculation of very big and very small numerical values easier. अब यो के भन्छ अरे यसलाई यो म्याट्रिक सिस्टममा के हुँदो रहेछ भने पावर 10 को पावरमा जतिसुकै थप दिएपछि के हुन्छ त्यो लामो लामोलाई पनि छोटो छोटो क्याल्कुलेसनमा गर्न सकिन्छ सजिलो तरिकाले. Now some measurements. A. Measurement of area. The space covered by a surface is called area. कुनै पनि अब्जेक्टले एरिया के भन्छ आफू जति भाग लिन्छ नि त्यसलाई नै त्यसको एरिया भनिन्छ. इट्स SI युनिट इज स्क्वायर मिटर. यसको SI युनिट चाहिँ स्क्वायर मिटर रहेछ. द एरिया अफ द रेगुलर प्लेन सर्फेस इज क्याल्कुलेटेड बाई युजिङ सम फर्मुला एज फलो. अब म्याथमा नि पढेको हुन्छ नि कुनै पनि अब्जेक्टको एरिया निकाल्नलाई फर्मुला दिएको हुन्छ नि. रेक्टेङ्गुलर सर्फेसको लागि के हुन्छ त्यसको एरिया लेन्थ इन्टु ब्रेथ हुन्छ भने स्क्वायरको लागि के हुन्छ लेन्थको स्क्वायर एल स्क्वायर भनेर फर्मुला युज गरिएको हुन्छ नि हैन त्यसै. अनि बक्समा देखाएको सब मल्टिपल्स एन्ड मल्टिपल्स अफ मिटर स्क्वायर. बक्समा हेर्न सकिन्छ त्यहाँ मल्टिपल्स सब मल्टिपल्स र मल्टिपल्स अफ स्क्वायर दिएको छ. 100 स्क्वायर मिलिमिटर इक्वल टु 1 स्क्वायर सेन्टिमिटर हुँदो रहेछ. त्यस्तै गरी सबै अरू पनि हेर्न सकिन्छ यहाँ. द एरिया अफ इरेगुलर प्लेन इज डिटर्माइन्ड बाई युजिङ अ ग्राफ पेपर. अनि कुनै पनि के भन्छ अरे इरेगुलर अब्जेक्ट जस्तै स्टोनहरू अथवा कुनै अरू केही अब्जेक्ट हुन्छ नि जसको एरिया एक्ज्याक्ट निकाल्न सकिन जुन रेक्टेङ्गुलर नि हुँदैन र स्क्वायर पनि हुँदैन त्यो इरेगुलर हुन्छ नि हो तिनीहरूको चाहिँ के भन्छ अरे एरिया निकाल्नको लागि ग्राफ पेपर युज गर्न सकिन्छ. तिमीहरूले म्याथमा पनि युज गरे होला ग्राफ पेपर. त्यसरी हामीले त्यसको एरिया निकाल्न सकिन्छ. यहाँ त्यही कसरी गर्ने भनेर यहाँ देखाएको छ एक्टिभिटीमा. एउटा के लिएको छ भन्दा एउटा ग्राफ पेपर पिस अफ पेपर र एउटा पेपरको पिस लिएको छ. अनि त्यहाँ एउटा ग्राफ पेपर पनि लिएको छ र ग्राफ पेपरको माथि त्यो पेपरको पिस राखेर त्यसको आउटलाइन ड्र गरिएको छ. अनि काउन्ट द नम्बर अफ कम्प्लिट स्क्वायर बक्स इन द एरिया बाउन्डेड बाई द आउटलाइन. र जुन त्यो पेपर पिसले पुरा त्यहाँ स्क्वायर बक्सहरू हुन्छ नि जुन त्यो पुरै स्क्वायर बक्सहरू लिएको छ त्यस्तो काउन्ट गर्ने रे. अनि लेट इट बी ए र त्यसलाई ए मानिने. न काउन्ट दोज स्क्वायर which are covered half or more than half by the boundary line. Let it be B. र अब कुनैले आधा अथवा आधाभन्दा बढी लिएको छ भने त्यसलाई काउन्ट गरेर बी मान्ने अरे. अनि इन द फिगर ए इक्वल टु 5 र 5 वटा चाहिँ कम्प्लिट बक्स लिएको रहेछ त्यो पेपर पिसले भने 10 वटा बी इक्वल टु 10 लेखेछ 10 वटा चाहिँ हाफ अथवा हाफभन्दा बढी लिएको रहेछ. अनि त्यो ए प्लस बी इक्वल टु 15 र त्यो दुईटालाई जोडेको रहेछ. अनि देयरफोर 25 स्मलेस्ट रुम अथवा स्क्वायर्स अफ द ग्राफ ह्याभ द एरिया अफ 100 mm स्क्वायर. अनि 1 स्मलेस्ट यहाँ 25 स्मलेस्ट रुम को के भन्छ अरे एरिया चाहिँ 100 मिलिमिटर स्क्वायर रहेछ. अनि अब त्यो 25 लाई चाहिँ 100 लाई डिभाइड गर्ने. अनि एउटा रुमको निकाल्नको लागि चाहिँ 100 लाई 25 ले डिभाइड गर्ने र कति आउँदो रहेछ भन्दा 4 आउँदो रहेछ हैन. अब a + b = 15 छ भनेपछि अब त्यो स्मलेस्ट रुमको ह्याभ द एरिया अफ अब त्यो जुन निक्लेछ नि 4 र त्यो अघि माथि हामीले 15 निकालेको थियौं नि त्यसलाई मल्टिपल गरेपछि त्यसको टोटल एरिया बल्ल आउँदो रहेछ. इरेगुलर पेपर पिसको एरिया कति हुँदो रहेछ 60 हुँदो रहेछ. 60 mm स्क्वायर हुँदो रहेछ. हेयर
Hence, the area of the given irregular piece of paper is 60 mm square. यसरी हामीले इरेगुलर अब्जेक्टको एरिया निकाल्न सकिँदो रहेछ के को हेल्पबाट भन्दा ग्राफ पेपरको हेल्पबाट। अब मेजरमेन्ट अफ भोल्युम को मेजरमेन्ट। भोल्युम इज डिफाइन्ड एट द स्पेस अकुपाइड बाई अ बडी। भोल्युम भनेको के हो? अब कति स्पेस अकुपाई गरेको हो त्यसलाई नै भोल्युम भनिन्छ। इन द एसआई सिस्टम इट्स युनिट इज क्यूबिक मिटर व्हिच इज डेनोटेड बाई एम क्यूब। र यसको एसआई युनिट के रहेछ भन्दा क्यूबिक मिटर अथवा सिम्बलमा चाहिँ एम क्यूब रहेछ। अनि यसमा पनि अघि माथि जस्तै सब मल्टिपल्स एन्ड मल्टिपल्स अफ एम क्यूब देख यो बक्समा हेर्न सकिन्छ। अब ए नम्बरमा मेजरमेन्ट of the volume of liquid. We use different liquid substances like water, milk, kerosene, diesel, spirit, etc. in our daily life. These liquids occupy the space when kept in a container. That is, they also have their volume. अब हामीले हाम्रो डेली लाइफमा युज गरिन्छ नि जस्तै मिल्क वाटर केरोसिन डिजेलहरू हैन यसको भोल्युम कति हो त भनेर हामीले मेजर गर्नको लागि थुप्रै किसिमको कन्टेनरहरूको युज गरिन्छ अथवा लिटर मेजर गर्ने हुन्छ दूध नाप्ने भाँडा हुन्छ नि हैन त्यस्तै तल फिगरमा नि देखेको छ नि त्यहाँ केबाट के मेजर गर्ने भनेर। In the past, mana, पाथी etc. were used to measure the volume of liquids. पहिलाको जमानामा के गर्थे भन्दा माना पाथी भनेर एउटा के भाँडा हुन्थ्यो त्यसलाई यो माना हो यो पाथी हो भनेर डेनोट गरेर त्यसमै लिक्विडहरूको मेजरमेन्ट हुन्थ्यो। बट नाउडेज भोल्युम अफ लिक्विड इज मेजर बाई युजिङ मेजरिङ क्यान्स। तर आजभोलि चाहिँ मेजरिङ क्यान्सहरू बनेको छ। अब केलाई कुन चाहिँ क्यानले मेजर गर्ने भनेर त्यो बनिसकेको छ। द युनिट लिटर इज अल्सो in use to measure the volume of liquids. अब के भन्दा the measuring vessels such as metric cylinder, measuring glass, conical flask, pipette and burette are used to measure the volume of liquid in laboratory. यहाँ छ नि फिगरमा दिएको छ नि केलाई कुनले मेजर गर्ने भनेर यहाँ राम्रोसँग दिएको छ र हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अब भोल्युम मेजर गर्ने फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दा L into B into H हुन्छ जसमा अब बी नम्बरमा मेजरमेन्ट अफ द भोल्युम अफ सोलिड। अब लिक्विडको त भोल्युम मेजर गर्ने एउटा कुनै किसिमको के भन्छ मेजरमेन्ट कन्टेनरहरू दिएको हुन्छ हैन। अब सोलिडको लागि चाहिँ के गर्ने a matchbox, a book, a brick, etc. are regular solid objects. These objects are rectangular in shape. The volume of such rectangular object is determined by the formula volume equal to length into breadth into height. भन्नाले अब हामीले हाम्रो के भन्छ अरे बुकहरुको अनि ब्रिकको म्याच बक्सको एरिया कसरी निकाल्ने जुन रेक्टेंगुलर हुन्छ नि शेपमा तिनीहरुको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दा V equal to L into B into H। यो म्याथमा पनि युज भएको हुन्छ हैन जसमा लेन्थ दिएको हुन्छ ब्रेथ दिएको हुन्छ र हाइट दिएको हुन्छ र त्यसको भोल्युम हामीले सजिलैसँग निकाल्न सकिन्छ। यहाँ एउटा के भन्छ न्यूमेरिकल सल्भ पनि गरेर देखाएको छ कसरी निकाल्ने भनेर। Thank you for today. Other in next video. And I would like you to do some exercise yourself by searching in the video. यो छ नि यहाँ 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर आफै ट्राई गर्ने है अनि केही बुझेन भने अनि मलाई फेरि मेसेज गर। अहिलेसम्म पढेकोबाट कुनै त्यस्तो गर्न सक्ने क्वेशनहरु छ भने यहाँबाट हेरेर तिमीहरुले आफै पनि ट्राई गर्न सक्छौ।
यति क्वेसनहरू छ। यो तिमीहरूले भिडियो रिपिटेडली हेरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ ट्राई गर गर्नको लागि। नसके पर म गराइदिन्छु। हस्, थ्याङ्क यू।